विश्वतो दग्धासो अपरीतास उद्भिदः देवानो यथा सतमिद्वृते असन्नप्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे। శ్రీ ప్రీతాజీ, శ్రీ కృష్ణాజీ పేరుగాంచిన ఆధ్యాత్మిక తత్వవేత్తలు, సిద్ధయోగులు. వారు సృష్టించిన ఏకం మహాక్షేత్రానికి ప్రఖ్యాతిగాంచిన నాయకులు ఎందరో జ్ఞానం కోసం, ధ్యానం కోసం వస్తూ ఉంటారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా వారి కేంద్రాలు సుమారు 100 దేశాలలో వ్యాపించి ఉన్నాయి. శ్రీ కృష్ణాజీ 11 సంవత్సరాల ప్రాయంలోనే ముక్తిస్థితి, దైవ సాక్షాత్కారం పొందారు. ఆ చిన్న వయసు నుండే ఈనాటికి శ్రీ కృష్ణాజీ సన్నిధిలో ధ్యానం చేసిన వారికి మనసులోని గాయాలు మాని, ఆందోళనలు తొలగి ఉన్నత చైతన్య స్థితుల అనుభవాలు కలుగుతుంటాయి. శ్రీ ప్రీతాజీ సన్నిధిలో సాధకుల హృదయాలు అలవోకగా ప్రేమ, కరుణ స్థితులకు జాగృతం అవుతాయి. వారి నుండి జ్ఞానం నేర్చుకోవడం అంటేనే ఎన్నో జన్మల ఆశీర్వాదం. వారి ఏకైక కుమార్తె లోకాతో కలిసి 2 స్వచ్ఛంద సంస్థలను స్థాపించారు. ఒకటి వరల్డ్ యూత్ చేంజ్ మేకర్స్. దీని ద్వారా భారతదేశంలోనూ ప్రపంచమంతటా కూడా స్కూల్స్, కాలేజెస్లో ఉచితంగా పరివర్తనా శిక్షణలను అందిస్తుంటారు. రెండవది వన్ హ్యుమానిటీ కేర్. దీని ద్వారా ఏకం చుట్టుపక్కల ఉన్న 1000 గ్రామాల వారి జీవనాన్ని మెరుగుపరచడానికి సహాయం చేస్తుంటారు. Namaste. Let us speak today of Sri Rama's temple at his sacred Janmasthan in Ayodhya. For the vast majority of Hindus in India and the world, this temple will be more special than many other temples of Sri Rama. Because Sri Rama so far belonged to the realm of faith for the devotees, the realm of epics for members of public, and the realm of transcendental for the mystics. For the first time, since that sacred space in Ayodhya has been acknowledged as the birthplace of Sri Rama, the hallowed legend of Sri Rama has also acquired historicity. Therefore, the construction of this temple cannot merely be seen as reclaiming a lost sacred site or righting a historic wrong done by Baba. It means much more to the soul of Hinduism. Hinduism, by its very nature, cannot ever be fundamentalistic. Its unparalleled democratic nature does not allow for religious fundamentalism to grow and continue. Even if it did arise, it cannot thrive in the wise soil of Hinduism. Hinduism does not seek converts. It has never sought world dominion. It is the world's 3rd largest religion with over 1.2 billion followers. The name Hinduism gives it a feeling of another ism, another ideology, or a religion. When the Greeks invaded Bharatavarsha, they called the land beyond river Sindhu as Indus, and the people of the land beyond the Sindhu as Indus, which later became Hindus and their religion Hinduism. For millennia before these foreign invasions, we called our great tradition Sanatana Dharma, or the eternal way. However, Sanatana Dharma is not a religion at all. It is simply many ways of living
practiced by people living in Bharatavarsha. Not many people know the definition of a religion. A religion, by definition, must have a sacred text, a founder, and a core set of beliefs which must be adhered to. Take any religion in the world, it will fall into this definition, but not Hinduism or Sanatana Dharma. Sanatana Dharma has no single founder, nor a date on which it was founded. There is no one central text which everyone is supposed to accept. Even though Vedas are at the center of Sanatana Dharma, it is not necessary that you have to accept their authority to be called a Hindu. Shri Krishna himself says, Traigunya Vishaya Vedha Nishtraigunyo Bhavarjuna. Sri Krishna exhorts Arjuna to go beyond the Vedas to an enlightened realm of consciousness. Now coming to beliefs in Sanatana Dharma, just like in a democracy, you may live in a country while having the total freedom not to believe in any leader or believe in any leader you choose. So too, in Sanatana Dharma or Hinduism, you are free to believe in any god or no god, or even believe you are God or that your mother or father is God. How could something as glorious as this be put into the limited framework of a religion? Sanatana Dharma is like the sacred Ganges. Look at the Ganga. She meanders around mountains, dives into valleys, flows on the plains, all the time making her way to the ocean. Similarly, Sanatana Dharma has constantly changed shape whenever it faced a challenge. To the challenge of Buddhism, it responded with Advaita. To the challenge of enormous spread of Jainism in the 11th century, it responded with the Nayanmar and Alvar movements in the south. To the challenge of Islamic invasion from the 15th century onwards, it became Bhakti movement in the north and took the shape of gigantic temples in the south. To the challenge of Christian conversions during the British Raj, it became experiential mysticism through Sri Ramana Maharshi, Sri Aurobindo, and Sri Ramakrishna Paramahamsa. In response to the growing materialism of modern civilization, Sanatana Dharma now throws up its scientific methods of yoga, Ayurveda, and meditation. Finally, in response to the current crisis of money-driven conversions in India of the poor, Sanatana Dharma responds by giving a fresh impetus to Hindus through Sri Ram Mandir at Ayodhya. So dear citizens of Bharatavarsha, see Ayodhya's Ram Mandir not as an event limited in time, but as part of the flow of the eternal Dharma itself. India is the only land where this sacred tradition is alive. It would be a tremendous loss to humanity if this most noble tradition were to be lost. But we need more than Ram Mandir if the spirit of Sanatana Dharma has to be alive. It needs an authentic spiritual revolution, one that will help the millions go beyond Maya or the illusion of suffering, division and separation, and awaken Bharatavarsha to the true nature of every human soul, which is oneness with all life, which is Ekam. ఈ సమయంలో శ్రీరామ మందిరం ఎందుకు? పవిత్ర రామజన్మభూమి అయోధ్యలోని శ్రీరామ మందిరం గురించి ఈరోజు మాట్లాడుకుందాం. భారతదేశంలో ఉన్న అన్ని రామాలయాల కంటే తప్పకుండా అయోధ్య మందిరం విశేషమైనది. ఎందుకో తెలుసా? శ్రీరాముడు తన భక్తులకు దేవుడిగా, ప్రజలకు పురాణపురుషుడిగా,
యోగులకు దైవత్వంగా ఇంతవరకు నిలిచి ఉన్నారు. మొట్టమొదటిసారిగా అయోధ్యను రామజన్మభూమిగా సమస్త దేశం ఒప్పుకోవడం వలన రాముడు నేడు చారిత్రాత్మకమైనాడు. కాబట్టి ఈ ఆలయ నిర్మాణం కేవలం కోల్పోయిన పవిత్ర స్థలాన్ని తిరిగి పొందినట్లుగానో లేదా బాబర్ చేసిన చారిత్రాత్మకమైన తప్పును సరిదిద్దునట్లుగానో చూడలేము. ఇది హిందూ చైతన్యానికి ఉత్తేజ కారణం. హిందూయిజం ఒక మౌలికవాదం కాదు. అది ఒక ప్రజాస్వామ్య స్వభావం కలిగినది. అది ఏనాటికీ మత కల్లోలం సృష్టించదు. ఒకవేళ అలాంటి పరిస్థితులు తలెత్తినా ఈ నేలపై అలాంటి తత్వం వృద్ధి చెందదు. హిందూ మతం మత మార్పుడులను, ప్రపంచ ఆధిపత్యాన్ని ఏనాడూ కోరలేదు. ఇది 120 కోట్ల మంది ప్రజలు అనుసరిస్తున్నటువంటి ప్రపంచంలోనే 3వ అతిపెద్ద మతం. హిందూయిజం అనే పేరు ఇది ఒక మతం అనే అభిప్రాయాన్ని కలిగిస్తుంది. గ్రీకులు భరతవర్షంపై దండెత్తినప్పుడు వారు సింధూ నదికి తర్వాత ఉన్న భూమిని ఇండస్ అని, అక్కడ నివసించే ప్రజలను ఇండూస్ అని పిలిచారు. కాలక్రమేణా అది హిందూస్గా, వారు అనుసరించే ధర్మం హిందూయిజంగా మారింది. కాని ఈ విదేశీ దండయాత్రలకు ముందు సహస్రాబ్దాలుగా మనము మన గొప్ప సాంప్రదాయాన్ని సనాతన ధర్మం అని పిలిచాము. అయితే సనాతన ధర్మం ఒక మతం కాదు. అది భరతవర్షంలో నివసించే ప్రజలు ఆచరించే అనేక జీవన విధానాలు. మతం యొక్క నిర్వచనం చాలామందికి తెలియదు. మతం అంటే దానికి ఒక పవిత్ర గ్రంథం ఉండాలి, ఒక వ్యవస్థాపకుడు ఉండాలి, కొన్ని నమ్మకాలకు బద్ధులై ఉండాలి. ప్రపంచంలోని ఏ మతాన్ని తీసుకున్నా అది ఈ నిర్వచనంలోకి వస్తుంది. కానీ హిందూయిజం లేదా సనాతన ధర్మం రాదు. సనాతన ధర్మానికి ఒక స్థాపకుడు లేడు, స్థాపించబడిన తేదీ లేదు, ప్రతి ఒక్కరూ అంగీకరించాల్సిన మతగ్రంథమూ లేదు. వేదాలు సనాతన ధర్మం యొక్క కేంద్రమైనప్పటికీ హిందువు అని పిలువబడడానికి వాటిని అంగీకరించవలసిన అవసరం లేదు. త్రైగుణ్యా విషయా వేద నిశ్రైగుణ్యో భవవర్జున అని శ్రీకృష్ణుడే స్వయంగా అంటాడు. శ్రీకృష్ణుడు అర్జునుడికి వేదాలను దాటిన జ్ఞానోదయ క్షేత్రానికి వెళ్లమని ఉపదేశిస్తున్నాడు. సనాతన ధర్మ నమ్మకాలకు వస్తే ప్రజాస్వామ్యంలో లాగా మీరు ఒక దేశం యొక్క ఏ నాయకుడినైనా నమ్మవచ్చు, ఏ నాయకుడిని నమ్మకుండా కూడా ఉండవచ్చు. అలాంటి స్వేచ్ఛ ఉంది. అలాగే సనాతన ధర్మంలో మీరు ఏ దేవుడిని అయినా విశ్వసించవచ్చు, దేవుడే లేడని అనవచ్చు, మీరే దేవుడని అనవచ్చు, మీ తల్లిదండ్రులు దేవుడు అని కూడా నమ్మవచ్చు. ఇంత మహిమాన్వితమైన దాన్ని మతం అనే పరిమితిలో ఎలా కట్టిపెడతారు? సనాతన ధర్మం ఒక పవిత్రమైన గంగా ప్రవాహం లాంటిది. గంగను చూడండి, ఆమె పర్వతాల చుట్టూ తిరుగుతూ ప్రవహిస్తుంది, లోయల్లోకి ప్రవహిస్తుంది, మైదానాలలో పొంగి పొర్లుతుంది. అన్ని సమయాలలో తన దారిని సముద్రంలోకి చేరాలా అని ప్రవహిస్తుంటుంది. అదేవిధంగా సనాతన ధర్మం ఒక సవాలు ఎదుర్కొన్నప్పుడల్లా తన ఆకృతిని మార్చుకుంటుంది. బౌద్ధమత సవాలుకు అద్వైతంతో స్పందించింది. 11వ శతాబ్దంలో అపారమైన జైనమత సవాలుకు దక్షిణాదిలోని నైన్మార్, ఆళ్వార్ ఉద్యమాలతో స్పందించింది. 15వ శతాబ్దపు ఇస్లామిక్ దండయాత్ర సవాలుకు ఉత్తరాదిలో అది భక్తి ఉద్యమంగా మారి దక్షిణాన అతిపెద్ద దేవాలయాలుగా రూపం తీసుకుంది. బ్రిటిష్ రాజ్యపాలన సమయంలో క్రైస్తవ మతమార్పుడుల సవాలుకు శ్రీ అరబిందో, శ్రీ రమణ మహర్షి, శ్రీ రామకృష్ణ పరమహంస ద్వారా అనుభవపూర్వక ఆధ్యాత్మికతగా మారింది. ఆధునిక నాగరికతలో పెరుగుతున్న భౌతికవాదానికి ప్రతిస్పందనగా సనాతన ధర్మం ఇప్పుడు యోగా, ఆయుర్వేదం, ధ్యానం యొక్క శాస్త్రీయ పద్ధతులను వెలికితీసింది. చివరగా భారతదేశంలోని పేదలను డబ్బుతో మతమార్పిడి చేస్తున్న ప్రస్తుత సవాలుకు ప్రతిస్పందిస్తూ సనాతన ధర్మం అయోధ్యలో శ్రీరామ మందిరం ద్వారా హిందువులకు కొత్త ప్రేరణనిచ్చి స్పందిస్తోంది. కాబట్టి ప్రియమైన భరతవర్ష పౌరులారా, అయోధ్య రామమందిరాన్ని సమయంతో పరిమితం చేసిన సంఘటనగా కాకుండా సనాతన ధర్మం యొక్క ప్రవాహంలో భాగంగా చూడండి. ఈ పవిత్ర సాంప్రదాయం సజీవంగా ఉన్న ఏకైక భూమి భారతదేశం. మహత్తరమైన ఈ సాంప్రదాయాన్ని పోగొట్టుకుంటే అది మానవాళికే విపరీతమైన నష్టం.
సనాతన ధర్మ సజీవంగా ఉండాలంటే రామమందిరం ఒక్కటి కట్టుకుంటే చాలదు. ఒక ఆధ్యాత్మిక విప్లవం కావాలి. కోట్లాది మంది మాయ, దుఃఖం, విభజన లాంటి మాయలు తొలగి మానవుని యొక్క నిజతత్వాన్ని తెలుసుకోవాలి. ఆ నిజతత్వమే సమస్త జీవరాశులతో ఏకత్వం. అదే ఏకం. ఇప్పుడు మనం దైవానుగ్రహం పొందే ధ్యానం చేద్దాము. నెమ్మదిగా కన్నులు మూసుకొని డీప్గా మీ హృదయంలోకి ఊపిరి పీల్చి వదలండి. హృదయంలో మీ దైవాన్ని ఫీల్ చేయండి. ఇప్పుడు మీ దైవాన్ని హృదయంలో జ్యోతిగా, ఇష్ట దైవంగా, ప్రేమగా భావించవచ్చు. మీ దైవంతో, మీ స్నేహితులతో మాట్లాడినట్లు మాట్లాడండి. మీ జీవితంలో ఈ సమయంలో మీకు ఏమి కావాలో మీ దైవాన్ని అడగండి. ఇప్పుడు మనసులో ఇలా చెప్పుకోండి: నాలోని భయము, దిగులు వదిలిపెడుతున్నాను. ఈ సమస్య నీ చేతిలో పెడుతున్నాను. దీన్ని ఎలా సాల్వ్ చేయాలో నీకే తెలుసు, నువ్వే చెయ్యాలి. నాలోని భయము, దిగులు వదిలిపెడుతున్నాను. ఈ సమస్య నీ చేతిలో పెడుతున్నాను. దీన్ని ఎలా సాల్వ్ చేయాలో నీకే తెలుసు, నువ్వే చెయ్యాలి. నాలోని భయము, దిగులు వదిలిపెడుతున్నాను. ఈ సమస్య నీ చేతిలో పెడుతున్నాను. దీన్ని ఎలా సాల్వ్ చేయాలో నీకే తెలుసు, నువ్వే చెయ్యాలి. ఇప్పుడు మీరు కోరిన కోరిక తీరిపోయినట్లు ఫీల్ చేస్తూ ఆ ఆనందంలో కొంతసేపు ఉండండి.
తెరవండి. ఏకం మహాక్షేత్రం ఆంధ్రప్రదేశ్లోని తిరుపతికి, చెన్నైకి మధ్యలో ఉన్న ఒక దైవీక శక్తి క్షేత్రం. ఈ క్షేత్రం ఆసియాలోనే స్తంభాలు ఆధారం లేని అతిపెద్ద హాలుగల పాలరాతి కట్టడం. శ్రీకృష్ణాజీ తమ తల్లిదండ్రులైన శ్రీ అమ్మా భగవానుల ఆశీస్సులతో ఏకం మహాక్షేత్రాన్ని 19 ఏళ్ల వయసులోనే సృష్టించడం ప్రారంభించారు. ఈ క్షేత్రంలో 24,000 మంది ఒకేసారిగా కూర్చుని ధ్యానం చేయగలరు. ఏకంలోని మూల విగ్రహం హిరణ్యగర్భం గురించి ఎన్నో ఏళ్ల క్రితం ఋగ్వేదంలో కొనియాడబడింది. ఇక్కడికి వేలాది మంది శాంతి కోసం, భగవత్ సాక్షాత్కారం కోసం, మహిమల కోసం, ముక్తి కోసం ధ్యానం చేయడానికి వస్తూ ఉంటారు. ఏకం మహాక్షేత్రానికి మీరు కూడా తరలిరండి. శ్రీ ప్రీతాజీ, శ్రీ కృష్ణాజీల ఏకం విశ్వశాంతి ఉత్సవాలను ప్రత్యక్ష ప్రసారంలో వీక్షించండి. ఆగస్టు 9 నుండి 15 వరకు ప్రపంచమంతటా 1 కోటి మంది ఆన్లైన్ ద్వారా పాల్గొంటున్నారు. విశ్వశాంతి కొరకు ప్రపంచంలోనే అతి గొప్ప ఆన్లైన్ మెడిటేషన్. మీరు కూడా పాల్గొనండి.